श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय। श्री भगवान कहले जे कर्मफल आश्रय त्याग कर कर्तव्य कर्म करती से ही सन्यासी योगी अटंती, किंतु केवल अग्निहोत्र और अन्य क्रिया त्याग करते व्यक्ति सन्यासी व योगी नुहति। श्री भगवान कहले हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मफल को आश्रय नक अर्थात फल कामना रहित हो शास्त्र विहित कर्म अवश्य करने उचित, एपरि बुझी नित्य नैमित्तिक क्रियामान विधि अनुष्ठान करती से व्यक्ति कर्म कले सुधा फल कामना त्याग कर प्रकृत सन्यासी अटंती और फल कामना त्याग करने द्वारा मन में कौन प्रकार चंचलता न जन्मु से प्रकृत योगी। मात्र जो मैंने केवल अग्निहोत्र यज्ञदान क्रिया त्याग करती अर्थात फल कामना त्याग नक कि अंतगण को परिशुद्ध नक केवल अनुष्ठान असमर्थ हो कर्म त्याग करती से सन्यासी की योगी नुहति। सार कथा है कि जे कर्मफल बासना त्याग न कले इष्ट पुत्रकर्म त्याग कर पछके तुम्हें सन्यासी व योगी हो पार नहीं, अथवा केवल बाह्य अर्थात अग्निहोत्र आदि समस्त कर्म त्याग कले फल कामना छाड़ी नथिबारु सन्यास हो पार नहीं, किंबा केवल आंतरिक संकल्प विक्षेपादि क्रिया त्याग कले समाधि अवस्था आसी नथिबारु योगी हो पार नहीं। सन्यासी की योगी हेबाकु हेले शास्त्र विहित कर्म मान यथाविधि करवा और ता संगे संगे फल कामना संकल्पादि त्याग करवा और मुख्य समाधि अभ्यास करवा निहाती आवश्यक। हे अर्जुन, श्रुति जहाँ सन्यास कहती तुम्हें योग बोली जान, कहीं संकल्प अथवा फल कामना त्याग न कले कि योगी हुए नहीं। मुख्य ही ज्ञान व्यक्तिकर उद्देश्य, कर्म कले तार फल भोग करने संसार बंधन रहा पड़े, ताहले मुख्य मिल किपरि। एथिपाई मुख्याभिलाषी कर्म त्यागी अर्थात सन्यास को षष्ठ उपाय बोली जानती। एथिरु षष्ठ रूप जना जाउछि जे कर्मफल ही केवल मोक्षर विघ्नकारी व विरोधी। से कर्म त्याग करने को अर्थात कर्मर फल सहित कौन संपर्क न रखा सन्यास बोला जाए और कर्मफल संकल्प अर्थात कामना त्याग न कले कि योगी हुए नहीं। से हेतु श्री भगवान कहले जे श्रुति जहाँ सन्यास बोली कहती ताकू तुम्हें योग बोली जान। मन फल कामनार प्रधान कारण अटे, कहीं काम क्रोध आदि रिपुगतिक मनर वृत्ति अटंती। से पतंजलि योगसूत्र पतंजलि कहते जे मनर समस्त वृत्ति गुड़ी निरोध कर नाम ही योग अटे। ज्ञान योगर आवरण करने को इच्छा व्यक्ति कर्मानुष्ठान कारण स्वरूप और ज्ञान योगर आवरण करते व्यक्ति ज्ञान परिमाक विषय कर्म त्याग कारण स्वरूप अटे। निष्काम भाव अर्थात फल कामना रहित हो कर्मानुष्ठान कले चित्तशुद्धि हो योगर आरोहण करने को अर्थात योग प्राप्ति होगा इच्छा हुए। सुतरां योगर आरोहण करने इच्छुक व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति कर्मानुष्ठान कारण है। कर्म त्याग योग व्यक्ति ज्ञान परिमापकर हेतु अटे। फल कथा है कि वैराग्य प्राप्ति जाए कर्मानुष्ठान कर्तव्य। वैराग्य प्राप्त है ज्ञान परिपाक निमित्त कर्म त्याग कर्तव्य। जितेबाला मनुष्य शब्दस्पर्शादि विषय और नित्य नैमित्तिक कर्म मानक आसक्त न हुअन्ति एवं सर्वप्रकार कामना त्याग करती से योगारूढ़ बोला जाए। मनुष्य ज्ञान साधना करू जितेबाला शतापति अवस्था अपनीत हुअन्ति जगत स्वरूप स्वप्न पर बोध हो श्री इंद्रिय सुखकर शब्द स्पर्शादि विषय मानक एवं तत्प्राप्तिर हेतु स्वरूप ज्ञान नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म मानक आसक्त न हुअन्ति एवं सर्वप्रकार संकल्प त्याग करती अर्थात मनोवृत्ति अंतर्मुखी भीतर आड़ को चलित हो बाहर कौन पदार्थ कामना न करती से योगारूढ़ बोली कहुए। फल कथा है कि योगारूढ़ व्यक्ति कामना न थाए एवं इंद्रिय भोग विषय मानक आसक्ति न थाए। विवेकयुक्त मन द्वारा आपण को उद्धार कर आत्मार अधोगति करना, कहीं मन ही अवस्था विषय मन व आत्मा अवस्था विशेष आपणार मित्र व शत्रु हुए। संसार गोटे समुद्र स्वरूप माया दहीर अगाध जल और काम क्रोध आदि इंद्रियगण तिमी हांगर और कुंभीर प्रभृति भयानक जीवर पर तहिर विद्यमान। यही प्रकार भयंकर समुद्र उद्धार पाइबा आपणार जत्न छड़ा आ किसी उपाय नहीं। अतएव जत्न सहकारी विवेकयुक्त मनोरूप नौका द्वारा
ନିଜେ ସଂସାର ସାଗର ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିପାରିଲେ ଆମେ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ କୂଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି କାମକ୍ରୋଧ ଆଦି ନକ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ଓ ସେତେବେଳେ ଆପଣର ଘହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଫଳକଥା ହେଇକି କି ଏହି ବିବେକ ହିଁ ମନ ଆପଣର ମିତ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶକ୍ତ ମନ ଆପଣର ଶତ୍ରୁ। ଭବବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଅଥବା ଭବସାଗରରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବା ଦୁଇ କଥାର କ୍ଷମତା ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବ। ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଅଛି, ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ମନ ହିଁ ମିତ୍ର। ଆଉ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବଶୀଭୂତ, ତାହାର ମନ ଶତ୍ରୁ ପରି ଅପକାର କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ମହାତ୍ମା ପରଶର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଓ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଅଟେ। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶଦ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ବିଷୟରେ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆପଣାର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛି, ସେହି ଜୀବାତ୍ମାର ସେ ମନ ବନ୍ଧୁ ଓ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅନାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଅଛି, ମନ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ପରି ଅପକାରୀ ଅଟେ। ଫଳକଥା ଏହିକି ଯେ କି ମନ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯତ ହେଲେ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଯଥେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ମନ ନିବେଶକାରୀ ଓ ରାଗଦ୍ୱେଷ ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୀତ ଉଷ୍ମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଓ ଅପମାନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସମାଧିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସମାଧିଯୁକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତାର ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତା ନ ହେଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦିବାରାତ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁରୁ ଉଷ୍ମତା ଓ ଶୀତଳାଦି ପ୍ରକୋପର ସମାଧି ଭଙ୍ଗର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଆଦି ପରିତ୍ୟାଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ବିକ୍ଷେପ ଆଦି ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଓ ମାନ ଅପମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ, ସେଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ତୃପ୍ତ, ଯେ ନିର୍ବିକାରହୀନ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଯେ ଟେକା ପଥର ଶୋଭନରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ବୋଲାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଅଥବା ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲାଯାଏ। ଶାଶ୍ୱତ ପଦାତ୍ମକର ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବତଃ ପରିଚିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ତୃପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଉପଦେଶକୁ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଯେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ବିକାର ରହିତ ଓ ଯେ ମନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକର ଭୋଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ଜାତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିବାରୁ ଟେକା ପଥର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦିରେ ଯାହାଙ୍କର ସମାନ ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାରୂଢ଼ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁହୃଦ, ମିତ୍ର, ଅରି, ଉଦାସୀନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଅପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ସାଧୁ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରେ ଯାହାର ସମବୁଦ୍ଧି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସୁହୃଦ ଯେ ପ୍ରତି ଉପକାର ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଉପକାର କରନ୍ତି। ମିତ୍ର ଯେ ସ୍ନେହବଶରୁ ଉପକାର କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅରି ବା ଶତ୍ରୁ ଯେ ଲୋକର ଅନିଷ୍ଟ ବା ଅଶୁଭ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଉଦାସୀନ ଯେ ବିବାଦ ଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିବାଦ କରୁଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ହିତ କାମନାରେ ଯେ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱେଷ ବା ହିଂସାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଯାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ସାଧୁ ସଦାଚାରରତ ପୁରୁଷ। ପାପୀ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ଅସତ୍କର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପାତ୍ମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ସୁହୃଦ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରେ ସମବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ରାଗଦ୍ୱେଷାଦି ପରିହାର କରି ସମଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଜନରେ ଏକାକୀ ବସି ଦେହ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଆଶା ପରିଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ସମାଧିରେ ମନକୁ ଲଗାଇବେ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ବୋଲାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାବାଡ଼ି ଅଥବା ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ବତ ଗୁହା ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ବା ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆତ୍ମୀୟ ପରିଚନ୍ନ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଯିବ ତେବେ ଏହା କି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ? ନା ସେଥିପାଇଁ ଏକାକୀ ତଥା ସଙ୍ଗଶୂନ୍ୟ ହେବାର ବିଧି ଅଛି। ସଙ୍ଗଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଗିରି ଗୁହାରେ ବାସ କଲେ ଯେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣର ଦେହ ମନ ଏମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପ୍ରଧାନ କଥା। ସେ ମନ ସାଧାରଣତଃ 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଥା କ୍ଷିପ୍ତ, ମୂଢ଼, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏକାଗ୍ର ଓ ବିରୁଦ୍ଧ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉ ପଛକେ ତାହା ଏ 5 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ଷିପ୍ତାବସ୍ଥା। ବାହ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଚଞ୍ଚଳତା ଜାତ ହୁଏ। ମୂଢ଼ାବସ୍ଥା। ମନ ଯେତେବେଳେ କାମକ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ଓ ନିଦ୍ରା ତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧୀନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ମାନି ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଏ। ବିକ୍ଷିପ୍ତାବସ୍ଥା। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସ୍ଥିରତା ଜନ୍ମେ। ଏକାଗ୍ରାବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ମନ ବାହ୍ୟିକ ବା ଆନ୍ତରିକ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହେ ଅଥବା ରଜ ଓ ତମଗୁଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବଳ ରହେ। ବିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ମନ ବିନା ଅବଲମ୍ବନରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟ ଓ ଅଶ୍ରିତ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତା ଜନ୍ମେ। ଏହି 5 ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ 2 ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଯୋଗର ଉପଯୋଗୀ। ମନର କ୍ଷିପ୍ତ, ମୂଢ଼ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥା ତ୍ରୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକର ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଆତ୍ମା ନିରତ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗ ବିରୋଧୀ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମନ ସମାଧିରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ କୁଶାସନ ଓ ତାପରେ ମୃଗ ଅଥବା ବ୍ୟାଘ୍ରର ଚର୍ମ ଓ ତହିଁରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବା ଅତି ଆସନ ନିଚ ନ କରି ଆପଣାର ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଅଥବା ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣାର ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ସଂସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥାୟୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ସମାଧିରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆସନରେ ବସି ରହିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସନରେ ବସନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଆସନରେ ଆଉ କେହି ବସନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ବିଧି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆସନ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆସନ ସମତଳ ଭୂମିଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବା ନିଚ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସମତଳଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ସମାଧିରେ ଯୋଗୀ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଲାବେଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁଣି ଅତି ନିଚ ହେଲେ ବର୍ଷା କାଳରେ କଷ୍ଟ ଓ ବସିଲା ବେଳେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୃତ୍ତିକା ସମତଳ କରି ତହିଁ ଉପରକୁ ଶାସନ ଓ ତାହାପରେ କୋମଳ ମୃଗ ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ କୋମଳ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇବ। କେହି ଆପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତ୍ରାସନରେ ବସିବାର ନିଷେଧ ଅଛି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଉପରେ ତେବେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇବ କିପରି? ତା ଉତ୍ତରରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବସ୍ତ୍ରାସନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ନିଷେଧ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଟେ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ନୁହେଁ। କୁଶାସନ ଓ ତଦୁପରି ଆସନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ କିଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି? ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଗୀର ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚିହ୍ନ କୁଶ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃଗପ୍ରିୟର ଚିହ୍ନ ମୃଗ ବା ବ୍ୟାଘ୍ର